پاکستان پیس کونسل کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور پختون ایکشن کمیٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. ویلکم جاوید رمی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے راجہ نصیر صاحب اور میڈم راشدہ اور امجد علوی صاحب کو دل کی انتہا گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج میں جب یہاں پر داخل ہوا میں نے تو سوچا کہ ایک دیہات ہے, یہاں پر کیا پروگرام ہوگا, لیکن میں نے جب یہاں پر آیا ہوں اور یہ پروگرام دیکھا, آپ یقین کریں کہ میں بڑے بڑے پروگراموں میں گیا ہوں لیکن ایسا انٹیک پروگرام میں نے نہیں دیکھا. یہ سب اسکول انتظامیہ کا اور ٹیچر کا محنت کا نتیجہ ہے. اب یہ دیکھیں, ٹیچر اور سڑک دو ایسی چیزیں ہیں جو بندے کو اپنے منزل تک پہنچا کر خود اپنی جگہ پر ہی رہ جاتی ہیں. آپ موٹر وے کے سڑک پر چڑھیں, آپ لاہور پہنچ جائیں گے, سڑک ادھر ہی رہے گی. اسکول میں ٹیچر ہیں, وہ آپ چاہے یونیورسٹی میں ہیں, کالج میں ہیں, جہاں پر بھی ہیں, وہ پڑھا کے بچہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے اور خود اپنے اسکول میں, یونیورسٹی, کالج میں رہ جاتی ہے. کوئی بچہ جنرل بن جاتا ہے, کوئی وزیر اعظم بن جاتا ہے. یہ انہی کی محنت کے نتیجے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو میں آپ کو ایک اہم پیغام میسج دینا چاہتا ہوں کہ دیکھ لیں, جتنے میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, صرف اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں اور کس لیے آئے ہیں اور کس نے بھیجا ہے. ہم اپنے مالک کو بھول گئے ہیں جس نے بنایا ہے. آپ دیکھ لیں, کوئی بھی چیز کوئی کمپنی بنا لیتی ہے تو اس کا آنر ہوتا ہے, اس کی کمپنی کا نام ہوتا ہے. یہ موبائل بنا ہے, سیمسنگ والوں نے بنایا, یہ آئی فون والوں نے بنایا, لیکن اس کی پہچان ہے. لیکن مجھے جو یہ وجود دیا, مجھے جس نے عورت بنایا, جس کو مرد بنایا, بچہ بنایا, کس نے بنایا؟ ہم اپنے مالک کو بھول گئے ہیں. ہر چیز بنتی ہے میٹیریل کے ساتھ, بغیر میٹیریل کی کوئی چیز نہیں بنتی ہے. میٹیریل تھا تو یہ ٹیبل بنا, میٹیریل تھا تو یہ تمبو بنا, یہ بلڈنگ بنی. بغیر میٹیریل کی کوئی چیز نہیں بنتی ہے. قربان جاؤں میں اپنے اللہ پر, جس اللہ نے مجھے, آپ کو, جتنے مخلوق بیٹھی ہوئی ہے, چاہے ورلڈ میں ہے, بادشاہ ہے, وزیر ہے, مشیر ہے, فقیر ہے, جو بھی ہے, اللہ کی قسم اللہ نے بغیر میٹیریل کے مجھے بنا کر اور آپ کو بنا کر کھڑا کر کے دکھا دیا. وہ کون ہے؟ وہ ایک اللہ ہے جس نے زمین کو فرش بنایا, آسمان کو چھت بنایا, سورج کو مشرق سے نکال رہا ہے, مغرب میں ڈبو رہا ہے, دن کا نظام لا رہا ہے, رات کا نظام لا رہا ہے. وہ ایک اللہ ہے. آپ بتائیں, اپنے آپ سے سوال کریں کہ مجھے اللہ نے کیوں بنایا؟ اس لیے نہیں بنایا کہ یہاں پر آ کر منمانی کروں. اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں دو جگہوں پر کہ اپنی ابتدا دیکھ لیں اور اپنی اختتام دیکھ لیں. جب آئے ہو اس دنیا میں تو دوسروں کے سامنے لیٹے ہوئے نہانے کے لیے, اور جب جا رہے ہو اس دنیا سے تو دوسروں کے سامنے لیٹے ہوئے نہانے کے لیے. ادھر آنے میں بھی بس اور جانے میں بھی بس. جب آئے ہیں تو تم نے فوراً ہی اس دنیا میں انٹری کرتے وقت آپ نے شور ڈال دیا, رونا شروع کر دیا. آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیا اس دنیا کو کہ یہ ہنسنے کی جگہ نہیں ہے, یہ رونے کی جگہ ہے. جب آئے ہیں تو آپ روئے ہیں, اور جب جا رہے ہیں تو دوسروں کو رولا کے جا رہے ہیں. یہ ذرا دیکھ لیں کہ میں تھوڑے سے اس دنیا میں مجھے انٹری دی گئی ہے, کس لیے دی گئی ہے؟ یہ اس لیے دی گئی ہے کہ اپنے مالک کو پہچانو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانو, جس نے اس رب کا تعارف کروایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کو پہچانو. آج ہم آ کر اس دنیا میں پڑ گئے ہیں. آپ کو دنیا کی تعلیم سے منع نہیں کیا گیا, دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرو, لیکن سب سے پہلے آپ کا تعلیم کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اقرأ, پڑھ.
پہلا مسلم کا یہی الفاظ ہے انسان کا کہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ آج ہم آئے ہیں، ہم دوسروں کے طریقے پہ چلنا شروع کر دیا، لہٰذا ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ ذرا سوچیں، آج میرے گھر میں دیکھ لیں طریقہ کس کا چل رہا ہے۔ آج ہم اگر بچے کو ٹیوشن پڑھاتے ہیں تو اس کی اتنی فیس دیتے ہیں، اس سے پوچھیں کہ میرا بچہ کون یہ انگلش میں کیسا ہے، فلانے میں کیسا ہے، لیکن کبھی مولوی سے پوچھا ہے کہ میرا بچہ قرآن پاک پڑھنے میں کیسا ہے؟ اور اس کو جو ٹیوشن والے کو 10-10 ہزار روپے دے کر کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، لیکن مولوی کو جب 3,000 روپے دیتے ہیں تو پیٹ میں درد ہوتا ہے کہ یہ تو دین بیچ رہا ہے۔ اللہ کے بندے، یہ تو آپ کو جنت تک لے کے جا رہے ہیں، یہ تو دنیا تک جا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، ایک کا بیٹا بن رہا ہے ڈاکٹر، ایک کا بن رہا ہے ڈاکٹر اور ایک کا عالم بن رہا ہے، دونوں کا محاسبہ کریں۔ جب یہ بن رہے ہیں ذرا دیکھیں تو جتنی عمر بڑھ رہی ہے، عزت کس کی بڑھ رہی ہے؟ عالم کی بڑھ رہی ہے۔ جب دونوں یہ اختتام کو پہنچ جاتے، انتہا کو، آخری عمر کو، بڑھاپے کو، یہ جو ڈاکٹر ہے بچے بھی اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں، عزت ختم۔ اور جو عالم ہے گھر کا کیا، عالم آلے والے بھی اس کی عزت کرتے ہیں کہ عالم صاحب آگے ذرا جگہ دیجئے۔ تو دیکھو کامیابی کس میں ہے؟ کامیابی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی دین میں رکھی ہوئی ہے۔ کس میں رکھی ہوئی ہے؟ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں رکھی ہوئی ہے۔ آج بچوں کو اسکول میں آپ سے، انتظامیہ سے، جو ٹیچروں سے صرف ایک اپیل کرتا ہوں کہ خدا را سب سے پہلے بچے کو کیا پڑھائیں؟ پہلے دین پڑھائیں، پھر اس کے بعد اسکول پڑھائیں۔ کیوں؟ ہم ہر بندہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ کامیاب ہو جائے، کیا کامیاب ہو جائے، اس کا فیوچر صحیح ہو جائے، لیکن زندگی آئے کتنی؟ زندگی ٹوٹل 60 سال ہے۔ آپ اس کے لیے اتنے فکر مند ہیں، اتنے سوچ میں پڑے کہ میرے بچے کا فیوچر سیدھا ہو جائے۔ چلو یہ 60 سال تک پہنچ گیا، 60 سال ہو گئی اور یہ کامیاب ہو گیا، کیا بنا؟ پاکستان کا آخری عہدہ وزیر اعظم ہے اور آرمی کا چیف ہے، لیکن مجھے وزیر اعظم پاکستان بنا دیا جائے لیکن موت سے ضرب دو، نتیجہ 0 ہے۔ اور مجھے آرمی چیف بنا دیا جائے لیکن موت سے ضرب دو، نتیجہ 0 ہے۔ تو جب اس چیز کا کوئی آئی نہیں، کامیابی کا کوئی امکانات ہی نہیں ہے، تو کیا کر رہے ہیں؟ جانا ہے، جیسے ہم ایک مسافر ہیں، اس دنیا میں آئے ہیں، مسافر بن کر رہے ہیں۔ تو جب اتنے کامیابی آئی نہیں ہے تو میں اور آپ اس کے پیچھے کیسے لگے ہوئے ہیں؟ آخری یعنی آپ یہ مجھے بتائیں، جب وزیر اعظم بنا دیا گیا لیکن موت سے ضرب دو، نتیجہ 0 ہو گیا، اور آرمی چیف بنا دیا، موت سے ضرب دو، نتیجہ 0 ہو گیا۔ اچھا، پوری اسٹیٹ بینک کے پیسے میرے نام پر کر دی جائے لیکن موت سے ضرب دو، نتیجہ 0۔ پوری اسلام آباد کی جگہ میرے نام پر کر دی جائے، موت سے ضرب دو، نتیجہ 0۔ تو جب ساتھ لے کے جانا ہے کچھ نہیں ہے تو پھر آپ اس دنیا کے پیچھے کیوں اس طرح پڑے گئے؟ لہٰذا عقل والا یہ نہیں ہے، ہم نے تو عقل مند وہ سمجھ لیا، کامیاب وہ سمجھ لیا جس کے پاس اچھا بنگلہ آ گیا، گاڑی آ گئی، عہدہ آ گیا، لوگ سلوٹ کریں، ہم کہتے ہیں بڑا کامیاب ہے۔ لیکن جس کے پاس گینتی بیلچا مارا ہے ہم کہتے ہیں یہ ناکام ہے۔ اگر یہ مر بھی گیا تو ہم کہتے ہیں اس نے کچھ نہیں دیکھا۔ اور جو بڑی گاڑیوں والے ہیں، بڑے عہدوں والے ہیں، ہم نے دیکھا وہ بہت بڑا کامیاب ہے۔ لیکن اللہ کی قسم، آج جیسا ایک امتحان کا رزلٹ ہو رہا ہے، ایک آخرت کا رزلٹ آ رہا ہے میرے اوپر، آپ کے اوپر، قبر کا۔ تو عقل والا کون سا ہے؟ وہ عارضی کے لیے نہیں سوچے گا، ہمیشہ کے لیے سوچے گا۔ 60 سال زندگی ہے، اس میں ضرب تقسیم کرو، 30 سال آپ کے راتوں کو نکل گئے بے خبری میں۔ میں بھی سو گیا، عمران خان بھی سو گیا، باجوہ بھی سو گیا، ٹرمپ بھی سو گیا، دنیا کا ہر انسان سو گیا۔ 30 سال راتوں کو نکل گئے بے خبری میں، کتنے رہ گئے؟ 30۔ اس میں ضرب تقسیم کرو۔ 15 سال تک تو میں ناڑا نہیں باندھ سکتا تھا، ماں باندھ کر دے رہی تھی، کتنے رہ گئی؟ 15۔ 15 سال میں کبھی دن کو سویا، کبھی رات کو دن کو سویا، کبھی 7.5 سال زندگی نہیں ہم نے دو پہ لگائی ہوئی ہے۔ تو اس دنیا میں 7.5 سال میں عمران خان کو کہنا اپنی وزیر اعظم کا سیٹ بھی نکالے، آرمی چیف کو کہنا آپ بھی نکالیں، MNA کو کہنا آپ بھی نکالیں، ناظم کو کہنا 7.5 سال میں کتنے رہتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا عقل والا وہ ہے جو اپنے اللہ کو راضی کرے۔ جس اللہ نے اس دنیا کائنات کو وجود دیا، ڈیزائنر ہے۔ میں اس دن بھی ایک پروگرام میں تھا، میں نے کہا عقل والا کون ہے؟ میں نے دنیا میں سب سے بیوقوف آدمی اگر دیکھیں تو سائنسدان ہے۔ کون سے سائنسدان؟ جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ پتھر انٹیک کی 2000 سال 3000 سال پرانی اس کی زندگی بتا سکتے ہیں، لیکن یہ بیوقوف آپ کو اس زمین و آسمان کا مالک نہیں بتا سکتا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے یہ دھماکہ تھا، یہ خود بنی ہے، دھماکہ تھا اور خود بنا۔ وہ بیوقوف دھماکہ ہو جائے،
मंजिल बन जाएगी, महल बन जाएगी, बल्कि कंडराट बनेगी। धमाकों से कभी घर आबाद नहीं हुए हैं। ये हमारे से केपीके वालों से पूछो, इन धमाकों की वजह से हमारे जितने नुकसानात हुए हैं, बाजार, घर, हर चीज इन धमाकों की वजह से वीरान हो गए। चलो इस बेवकूफ ने कह दिया कि धमाका था दुनिया बनी, अच्छा इतना खूबसूरत धमाका हुआ, जमीन फर्श बना, आसमान छत बना, और सूरज अपनी ड्यूटी पे लग गया, चांद अपनी ड्यूटी पे लग गया, दिन अपनी ड्यूटी पे लग गया, रात अपनी ड्यूटी पे लग गया, और इतने खूबसूरत खूबसूरत इंसान बनते चले आ रहे हैं। अगर ऐसे धमाके होते हैं, खुदा करे ऐसे हजारों धमाके और हो जाए। नहीं, इसका बनाने वाला एक अल्लाह है। कौन है? उस अल्लाह की पहचान रखो। आज हमारे घर में नवाज शरीफ की पहचान है, इमरान खान की पहचान है, ट्रम्प की पहचान है, मोहम्मद बिन सुलेमान की पहचान है, इलाके के एमएनए की पहचान है, लेकिन अल्लाह की पहचान नहीं है। कि मेरे घर में चाचे को जानते हैं, भाई को जानते हैं, मामे को जानते हैं, लेकिन अल्लाह को नहीं जानते जिस अल्लाह ने मुझे बनाया। आप मुझे बताएं, मैं इधर खुद खड़ा हूँ, दो टांगों पे खुद चल रहा हूँ। मैं भी इस दुनिया में इतना आया था, जितने इंसान बने सब इतने इतने आए थे, और बगैर मटीरियल के अल्लाह ताला ने हमें खड़ा करके दिखा दिया। माँ सबसे बेहतर बच्चे को जानती है, उसकी गोद में कभी उसको नहला रही है, कभी कपड़े पहने, कभी गले लगा रही है, लेकिन खुदा कसम अल्लाह ताला उस बच्चे को माँ की गोद में बड़ा कर रहा है। माँ को नहीं पता कि इसका मटीरियल किधर से आ रहा है, बाप को नहीं पता, अलिम अल्लाह वालों को नहीं पता, गाँव वालों को नहीं पता कि इसका मटीरियल किधर से आ रहा है, कौन बड़ा कर रहा है, इसका मुसव्विर कौन है, इसका बनाने वाला कौन है। वो हर्ष पे है, हम फर्श पे हैं, मेरा निजाम कैसा चला रहा है। तो फिर उसके सामने मैं न झुकूं, और फिर मैं कहता क्यों और फेंकता क्यों? अल्लाह तुम्हें अपनी औकात दिलाता है। यहाँ पर बड़े कार्टन पाके वो गवर्नर जा रहा है, वो एमएनए जा रहा है, कोई एमएनए नहीं है, इस कार्टन के पीछे पखाना छुपा हुआ है। बड़ी जात है तो अल्लाह की जात है। उस अल्लाह को भूल कर फिर अल्लाह ताला तुम्हें औकात दिलाना चाहता है कि तू कहता क्या और गलाजत फेंकता है। खुदा आपने सिखाया हुआ फिर साबुन ढूंढते के हाथ धो लो, तो फिर तू किस चीज की बड़ाई करेगा? झुकने वाले के लिए गुंजाइश है, अकड़ने वाले की कोई गुंजाइश नहीं है। फलदार दरख्त झुकते हैं, कंटेदार दरख्त नहीं झुकते हैं। हम पहाड़ के रहने वाले लोग हैं, आप पहाड़ के ऊपर सीना तान कर चढ़े उल्टे गिर जाओगे, झुकेंगे चोटी पार कर जाओगे। लिहाजा अल्लाह ताला ने कामयाबी और नाकामी किस पे रखी हुई है, दारोमदार किस पे रखी हुई है? अपने दीन पर। जो भी उसके दीन पर चलेगा अल्लाह दुनिया में भी कामयाब करेगा और आखिरत भी कामयाब करेगा। रूज़ी किधर है? रूज़ी आसमान में है और हम जमीन पे ढूंढ रहे हैं। दूध किधर है? दूध आसमान पे, हम भैंस में ढूंढ रहे हैं। भैंस में दूध किधर है? भैंस का रंग कैसा है? काला। काती के हैं, सब्जा पीछे पेंटते के है, गोबर। अल्लाह अकबर। जाओ ना, आज टेक्नोलॉजी का सबसे दावा जापान कर रहा है, जर्मनी कर रहा है, फ्रांस कर रहा है। उसको कहता है, उसको आप उसको ये बोले कि लिहाजा आजकल पाकिस्तान में बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है दूध का। आप एक ऐसा मशीन बना दें जिसके अंदर हम घास डालें और दूध निकले। तो कहता पागल तो नहीं हुए? कभी ऐसा भी हुआ जिसके अंदर घास डाले और दूध निकले? उसके कहना मेरे भाई आपने टेक्नोलॉजी का दावा किया, हमने नहीं किया हुआ है। आप आज 70%, आपके 30%, मेरे आप सिर्फ गिनने को बैठ जाए नोटों को। वो कहता है तुम्हें गर्मी लगी, इसको डॉक्टर के पास छोड़ाओ। उसका कभी ऐसा नहीं हो सकता। उसका ना आओ दिखाता हूँ, जिस अल्लाह ने तुम्हें बनाया, मुझे बनाया, पूरे कायनात के गवर्नर, वज़राला, बादशाह, सबको कायनात के ऊपर एक मशीन बनाई हुई है। रंग काला, काती सब्जा, पीछे फेंकती गोबर। देखो तो सही, एक नार गोबर का जा रहा है क्या, ये खून का जा रहा है, ये पेशाब का जा रहा है, और एक लज़्ज़त सफेद सुभान अल्लाह दूध का जा रहा है। बताओ वो कौन है? वो कौन है? खुदा की कसम, अब जब उसके तनों में दूध आता है, सुभान अल्लाह, जब घर में आता है मालक उसको इतना जोर से दबाता है, पैर छोड़ देता है, पैर दबाता है बाल्टी भरने के लिए। तो जब पैर छोड़ देते फिर कौन सा नट लगाते ताकि लीकेज भी कर जाए। उसको कहना ऐसी पैकिंग भी बनानी है जैसे ऐसे लीकेज ना हो। जब वो दूध ले लेता है तो अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदे इसके ऊपर नजर डाल, जरा देख तो सही, क्या उसके अंदर गोबर की बदबू है, खून का कलर शामिल है, पेशाब की स्मेल शामिल है? नहीं, निकला कचरे से, भूसे से, चारे से, टेनियों से, गोबर से, खून से, पेशाब से, काले से। पहला सवाल आपके मुंह पर मारा, रंग काला, काती सब्जा, पीछे फेंक दे गोबर। जब वो दूध आपने ले लिया, उसके ऊपर एक नजर दौड़ा लो, उसके अंदर कोई खून का कलर नहीं शामिल है, गोबर की कोई नहीं है, पेशाब का कोई नहीं है। लेकिन जब देखो जैसी सफेद चीज दुनिया में आई कोई नहीं है। जब ठंडा पियोगे जायका अलग है, गर्म करोगे जायका अलग है,
दही निकालोगे जायका अलग है, मकर लस्सी निकालोगे जायका अलग है, मकर निकालोगे जायका अलग है, घी निकालोगे जायका अलग है, चाय बनाओ, कुल्फा बनाओ, खीर बनाओ। अल्लाह ताला फरमाते मेरे बंदे तो मैं आसमान से भेज रहा हूँ, तुम्हारी नजरें ध्यान पे लगी हुई है। इसी तरह रिज़्क़ भी अल्लाह ताला ने आसमान में रखा हुआ है, मैं और आप जमीन पर ढूंढ रहे हैं। अगर पढ़ाई में होती तो अनपढ़ लोग भूखे होते हैं, अगर रिज़्क़ दौलत पढ़ाई में होती तो अनपढ़ लोग भूखे मर रहे थे, अगर हकल पे होते तो बेवकूफ भूखे मरे होते, अगर ताकत पे होते तो कमजोर लोग भूखे होते हैं। लिहाजा अपने अल्लाह को सामने रखकर चलो। आखिरी बात करता हूँ, पूरी मेरी बात जरा तवज्जो से सुने। अगर किसी ने कहना कि कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हूँ, निफाक की निशानी तो मेरे अंदर नहीं है, अभी उसको अपनी तस्वीर सामने नजर आ जाएगी कि कहीं निफाक की निशानी तो नहीं है। अगर सुबह के टाइम अजान हो रही हो, अगर सुबह के टाइम अजान हो रही हो और इधर नमाज हो रही हो, अगर जावेद बंगश सोया हुआ है, खराटे ले रहा है, सोच रहे कि मुनाफिक सोया हुआ है, क्योंकि हम गाँव के रहने वाले हैं, हमने कुत्ते गाँव में रखे, हम आधी रोटी कोती को डालते हैं और पूरी रात कुत्ता ड्यूटी करता रहता है माला के घर पे। सर्दी है, गर्मी है, न मैट्रेस दिया न एसी का कमरा दिया, लेकिन पूरी रात खुदा की कसम वो गेट के ऊपर ड्यूटी करा। इन्हें कि आपने दरवाजा बंद कर दिया, कुत्ते ने देख लिया मालिक ने भी दरवाजा बंद कर दिया, मैं भी साइड पे हूँ, वो धोखा नहीं करेगा, वो वफात करेगा आधी रोटी के, पूरी रात जागता रहेगा गेट के ऊपर, सर्दी हो गर्मी हो। लेकिन जो ही अजान हो जाते हैं कुत्ते सो जाते हैं, अजानों के बाद कुत्ते नहीं भूंकते हैं, हराम माल सो जाता है, हलाल माल जो होता है वो जागना शुरू हो जाता है, चिड़ियाँ बकरियाँ भैंस वो बोलना शुरू होती है और हराम माल सो जाता है। आप 1000 दफा उस कुत्ते को मार, उठ ड्यूटी कर, तो कहता नहीं पूरी रात तेरे लिए जाग रहा था, अब तुम्हें अपने मालिक ने बुला लिया, जा उसके सामने झुक और अपने घर के मामलात संभाल, खुद संभाल। आज हमारा काम क्या है, पूरी रात फेसबुक में लगे होते हैं, यूट्यूब में लगे होते हैं, जो ही आसान हो जाती है उधर कुत्ता भी सो जाता है, इधर मैं भी सो जाता हूँ, तो लिहाजा मेरे और कुत्ते में क्या फर्क रहेगा। कुत्ता तो फिर भी ठीक है कि उसने पूरी रात तेरे लिए ड्यूटी की है, तू अपने मालिक के लिए क्यों नहीं। आज हमारे घर में बेबरकती क्यों आई है, ये इस वजह से कि देर को जागना है और सुबह देर से जागना है और सुबह लेट उठ रहे हैं। खुदा की कसम माल होगा, सब कुछ होगा, लेकिन बेबरकती आपकी किस्मत मुकद्दर बनेगी। लिहाजा आज से आहद कर ले, कहते जो बंदा दुरूद शरीफ 100 दफा दुरूद शरीफ पढ़ेगा दिन को, वो मुनाफिक नहीं बनेगा, और जो कलमा तैयब का विरद करेगा कभी भी उसके घर में कमी नहीं गा। आओ आज आपको एक पैगाम देता हूँ, 27वें पारे में सूरत वाक़िया, हर मगरिब के बाद हर घर में पढ़ो, गरीब है, अमीर है, फकीर है, जैसा भी है, नमाज के बाद पढ़ो। खुदा की कसम जिस घर में भी रोजी की तंगी आ गई तो मुझे इस गिरबान से पकड़ लो, ये अल्लाह का वादा है, कुरान का वादा है, ये हम उसको छोड़ा हुआ है, हमने अपने कुरान को छोड़ा हुआ है, अपने मोनोग्राम को छोड़ा हुआ है। लिहाजा आज के बाद हर बंदा याद कर ले कि जो ही अजान होगी सारे काम छोड़ूंगा, अल्लाह के सामने झुकूंगा और सारे 5 वक्त की नमाजी बनेंगे। कहता जिसने जानबूझकर एक नमाज कज़ा की 2 करोड़ 88 लाख साल जहन्नम में रहना पड़ेगा। लिहाजा जाना है। एक किश्ती चलाने वाले को मलाख कहते हैं। एक दफ़ा उसमें एक मुसाफिर सफ़र कर रहा था, उसने मलाह से पूछा, जैसे गाड़ी का ड्राइवर होता है उसी तरह उसको मलाह कहते कि तुम यार ये बताइए कि आपका बाप किधर मरा है। उसने क्या घर पे किश्ती चलाते चलाते मरा। कहता दादा किधर मरा। कहता किश्ती में मरा। कहता हमारा खानदान इसी में मरता चला आ रहा है, मौजें आ जाती है, किश्ती उल्ट जाती है, तो इसी में मरा है। तो मुसाफिर ने उसको हैरानगी से कहा, यार फिर डरता नहीं है, तो फिर भी किश्ती चला रहा है, डरता नहीं है। उसने कहा अच्छा बताइए आपका बाप किधर मरा। उसने कहा घर पे। कहता दादा किधर मरा। कहता घर पे। कहता फिर उस घर में डरता नहीं है। अगर तू सूखी जमीन पर नहीं बचे, हम पानी में कौन से बचे। मौत हो आकर रहेगी। अक्ल वाला वो है जो अपने अल्लाह को और अपने खालिक को राज़े को पहचाने और आज के बाद उसके साथ अच्छी दोस्ती लगाए। रात को उठो तहज्जुद में आम सो तिलावत करें नमाज को। खुदा की कसम ऐसी अंधेर जगह आपने देखी नहीं होगी कब्र की, ऐसी तंग घर देखी नहीं होगी और ऐसा तन्हाई का सफर देखा नहीं होगा। देख ले जो बड़े बड़े खूबसूरत घर बनाते हैं। उस दिन मेरे पास एक बंदा है, कहते यार कितना खूबसूरत घर बना। मैंने कहा मेरा नहीं है। कहता क्या है। मैंने कहा अगर मेरा होता, मेरे बच्चे, मैं हज पे था तो मेरे बच्चे फोन कर रहे हैं अबू तेरे थे बगैर ईद बहुत पी की गुजरे। मैंने कहा सारा धोखा है। क्यों। कहता सांस है तो चांस है, जिंदगी मौका भी है धोखा भी है। मौका कैसे है, सांस चल रही है मौका है। धोखा कैसे है, ये प्लाज है, ये बाजार है, ये सब कुछ नजर आ रही है, ये कहीं आपको अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। मैंने कहा मेरा नहीं है। कैसे। मैंने कहा सांस अगर न वापस नहीं आई तो ये लाश है। इसी घर में मुझे 8 घंटे से ज्यादा ये बैठे
स्टे नहीं देंगे। और कौन सी बीवी ने कहा कि मेरे खावन को गुस्ल दे रहे हैं, कौन से बच्चे ने कहा कि मेरे बाप को गुस्ल दे रहे हैं, वो भी कहती मैयत, बेटा भी कह रहा है मैयत, और 8 घंटे से ज्यादा स्टे नहीं देंगे। तो फिर हम इसके ऊपर कैसे और कैसे फेंक कर आ जाते हैं वीरानों में, एक सराहना तक नहीं देते हैं। तो लिहाजा आखिरत की तैयारी शुरू करो। और स्कूल साथ, ये नहीं है कि आपको स्कूल ना, साथ स्कूल को भी रखो, साथ दीन को भी रखो।